તારીખ 2/6/2024 એટલે કે રવિવારની રાત્રે બાદ નમાઝે ઈશા કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનારનું હાડગુળની આવાજ ટીમ તરફથી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય સ્પીકર તરીકે આઈટીઆઈ ઇન્સ્ટ્રક્ચર તાલીમ આપનાર નિશાંત વોરા, સામાજિક કાર્યકર આસિમ વોરા, મદ્રસા હાઈસ્કૂલ આણંદથી ઇરશાદ વોરા, ઈસરોના રિટાયર એન્જિનિયર નગીનભાઈ પ્રજાપતિ, જુબેર સૈયદ, મઇનુદ્દીન સૈયદે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં આયોજનને સફળ બનાવવામાં હાડકુળ ગામના સર્વ લોકોએ સાથ સહકાર આપ્યો હતો, જેમ કે સૈયદ સાજીદ અલી, સરપંચપતિ આરીફ રિયલ, માજી સરપંચ ઇકબાલ સૈયદ, સિકંદર વાયરમેન અને ગામના દરેક લોકોએ સાથ સહકાર આપી અને પ્રોગ્રામને સફળ બનાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે ઇરશાદ વોરા દ્વારા 3 બહેતરીન પ્રકારની નસીહત કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મકાન લેતા પહેલા વિચારવું જોઈએ, કોઈ સ્ત્રી જોડે લગ્ન કરતા પહેલા અને કારકિર્દી બનાવતા પહેલા. જો તમે તેમાં વિચાર્યા વગર નિર્ણય લો તો છેવટે પસ્તાવાનો વારો આવે. નિશાંત વોરાએ આઈટીઆઈ વિશે સમજાવ્યું હતું. અમારી ચેનલનું નામ છે હાડકુળનો અવાજ, તેને લાઈક કરો. तो ये सब गिनती है कि हमारे वैज्ञानिक लोग ने कैसे भी देखी, मेरे वैज्ञानिक ने किया है तभी होता है, बराबर. हमें दूसरी बात में बताता हूँ आपको. पानी की सीजन को क्या बोलते हैं? जब पानी की बारिश गिरता है ना तो क्या कहते हैं? कमासू. પછી गर्मी होती है तो ये मंगलयान में क्या है, ये इसकी सोलर सिस्टम में क्या है, क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रिक नहीं होगा ना, ये एंटीना है, इसकी बॉडी है, वहाँ फ्यूल है, तो ये सब चीजें आपको बताया. अभी इसमें और भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन मिलता है, हम लेते हैं, इसलिए सूरज दादा को नमाज करना है, कि चांद को आपको बहुत पसंद है ना, उसको भी करना है. और तीसरा जो है तो उसके ऊपर जाके हम क्या करना है, मंगलयान भी देखा है हमने, इसके बाद चंद्रयान भी भेजा है, इसके बाद गगनयान क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, गगनयान क्या चल रहा है, बराबर. अभी मेरे अजीज दोस्त और आप सबका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ, और जिसलिए मुझे बुलाया गया है उसके और मैं जा रहा हूँ. इसके लिए कुछ क्वेश्चन हो तो हम बाद में आपको पूछेंगे, जिसको कुछ क्वेश्चन हो तो, बराबर. अभी आप लोग बच्चे लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो आपकी कारकिर्दी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना. ऐसे ढलान है, 23.5 डिग्री लेटर है, तो इसके क्या होता है, सूरज उदय होता है, तो जब यहाँ होता है तो गर्मी होती है, तो समर होता है. जब ऐसे घूमते घूमते ऐसे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसका प्रकाश कम होता है, तो ठंडी लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं, विंटर बोलते हैं. और जब घूमते जाते हैं तो जो सब दिखता है उसकी बारिश बोलते हैं. समझ गया? अच्छा, अभी अच्छा अभी आप તમે બધાને છેક સુધી સંભળાય છે ને ભાઈઓ? તો આ જરૂર કરો ખાલી, જો ન સમજાવ તો મને ખાલી કહેજો તો તમને સમજાવીશું, બરાબર. अच्छा, अभी ये भाई साहब इसको कोई पहचानते हो? कोई भी बताओ कौन है? अच्छा, कोई किधर में बताओ, उसमें देखना है. तीसरा जो है उसको कम आता है, कम याद रहता है, तो आईटीआई कर सकते हैं, जहाँ आईटीआई में पोस्ट है वहीं जा सकते हैं, तो ऐसी चीज में जा सकते हैं. इसकी आगे जाता है तो अगर सो इंग्लिश आता है फॉरेन की भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी मैथमेटिक्स का पढ़ सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, है ना. तो जिसको आपको इंटरेस्ट है वही करना है. तो आपने मुझे अच्छी तरह से सुना, बाद में हम आपका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. तो मुझे आपने सुना है, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. आई एम सैल्यूट टू यू टू स्मार्ट चिल्ड्रन, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना. तो अब मैं अगला दौर है मेरे अजीत दोस्त को मैं देता हूँ, और बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे. धन्यवाद. હવે આપણી સભા ઉપસ્થિત
સૈયદ યુવાનીઓનું પૂર્ણ સ્વાગત સૈયદ આરિફ બાપુ કરશે. અને આગળ પડતા જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે તેમાં જોબ પણ સારી એવી મળી રહે છે. હવે જાણવામાં આવે એવું છે કે જ્યારે આઈટીઆઈ ક્લિયર થઈ જાય છે, જે 2 વર્ષના કોર્સ છે, 1 વર્ષના કોર્સ છે, હા, પહેલી વાત કે જો 10 ફેલ હોય એમના માટે પણ આઈટીઆઈમાં કોર્સિસ ચાલે છે, જેવા કે પ્લમ્બર, વાયરમેન, જે ધોરણ 8 અને 9 પાસ પર જોવા મળે છે. પછી પ્લમ્બર છે એ પણ ધોરણ 9 પાસ ઉપર, અને વેલ્ડર જેવા કોર્સિસ પણ ધોરણ 9 પાસ ઉપર મળે છે. કે જ્યારે 10 પાસ કર્યા પછીના કોર્સિસ અલગ જોવા મળે અને 9 પાસ ઉપર બી. એટલે 9 પાસ જે હોય અને 10મું પાસ ના કર્યું હોય તો એમનું જે વર્ષ है कि बेटा तुम्हें क्या करने में मजा आता है, तू क्या चीज शौक से कर सकता है. जब वो शौक वाली चीज करेगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर 100% अपने को रिजल्ट मिलेगा. और बात दूसरी ये है कि आज हमारे अंदर यानी कि पेरेंट्स के अंदर एक बीमारी बहुत आम लगी हुई है. वो बीमारी ये है कि हम लोग अपने बाजू वाले से, मामा के लड़के से, फूफी के लड़के से कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों की कि मेरा बच्चा 10वीं में 68% पर आया और इसके मामा का लड़का 74%. કે હું પણ એક ગામડાનો રહેવાસી છું, એટલે બની શકે કે ગામડામાં એક આદત હોય કે જલ્દી સૂઈ જવાનું, શહેરમાં આદત હોય કે લેટ સુવાનું. હવે આની અંદર 10માના વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 10માના જરા હાથ ઉત્તર કરો બેટા. 12માના કેટલા છે? તો મૌલાના આપણે કોઈના નિકાહ પડાવતા હોઈએ મસ્જિદમાં કે ગમે ત્યાં, એટલે બધા જ લોકો આગળ બેઠા હોય અને તમે કહો કે મિસ્ટર સો એન્ડ સો की लड़की आपके निकाह में औरत बना कर दिया અને વરરાજા છે એક પાછળ બેઠા હોય તો ચાલે? એટલે સમજો જો હું શું કહેવા માંગુ છું કે તમે બેટા થોડા આગળ જોઈએ એમ કે મરીઝ એવું કહ્યું છે 2 જણા દિલથી મળે તો મજલિસ બને છે મરીઝ. 2 જણા દિલથી મળે તો મજલિસ બને છે મરીઝ. દિલ વિના લાખો મળે એને સભા કહેતા નથી. કદાચ અવાજ ગ્રુપે આ કરિયર કાઉન્સેલિંગનો આ કાર્યક્રમ સરસ તમારા માટે રાખ્યો છે, હાડગુલ ગામના યુવાનો માટે રાખ્યો છે, ભવિષ્યની પેઢી માટે રાખ્યો છે કે હાડગુલ ગામની અંદરથી એવું રત્ન, એવું એજ્યુકેશન પેદા થાય કે જે હાડગુલ ગામનું નામ રોશન કરે. અને તમે પાછલા ઝોનમાં, પબ્લિક ઝોનમાં બેઠા છો તો એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. એટલે બેટા પ્લીઝ ટેક યોર. मैं आ गया हूँ आरिफ, बता इंतजाम क्या क्या है. मैं आ गया हूँ आरिफ, बता इंतजाम क्या क्या है. फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है. फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है. तुझे नहीं मालूम तेरा गुलाम क्या क्या है. तुझे नहीं मालूम तेरा गुलाम क्या क्या है. दोस्तों બહુ ખુશીની વાત છે કે આજે લગ્નની મહેફિલ થાય છે, મુશાયરા થાય છે, પણ આ એક એવી મજલિસ છે, એક એજ્યુકેશનની મજલિસ છે. અને વર્ષોથી આપણી ઉપર એક ટાણું છે, એક મહેણું છે કે મુસ્લિમ કોમ એજ્યુકેશનની બાબતમાં પછાત છે. મુસ્લિમો એજ્યુકેશનમાં જલ્દી માનતા નથી. તો કદાચ હું એવું કહી શકું કે આજની મિડ આટલી રાત્રિએ હાડગુલ ગામની આ ધરતીએ વસ્તુને મેણા ઉપર ટાણું પડ્યું છે કે આજે આપણે એક એજ્યુકેશન માટે અહીંયા એકત્રિત થયા છે. તો એક વખત તમારા પોતાની માટે એક જોરદાર તાલીઓ મારજો, જોરદાર તાલીઓ, કે આપણે વસ્તુને સાબિત કરી કે આજે અમે એજ્યુકેશન માટે અહીંયા એકત્રિત થયા છે. દોસ્તો ધોરણ 10 અને 12 આ 2 વસ્તુ એવી છે કે માણસ પોતાની જિંદગીમાં અમુક નિર્ણયો બહુ વિચારીને લે છે. હું હંમેશા મારા વિદ્યાર્થીઓને 3 બાબતો એવું કહું કે બેટા બહુ વિચારીને નિર્ણય કરવો. નંબર 1, એક મકાન બનાવવાની બાબતમાં ભલે કદાચ આર્કિટેક્ટ કે એન્જિનિયર પૈસા લઈ લે તો આપી દેવાના, પણ એક વખત જે જગ્યા પર કિચન બની ગયું, બન્યા પછી તોડવું અઘરું છે. તો એક મકાનની બનાવટમાં બહુ વિચારીને નિર્ણય લેવો. નંબર 2, એક જીવન સાથીની પસંદગીમાં, એટલે નિકાહ પડવામાં, મેરેજ કરવામાં કદાચ જો ભૂલથી ટ્રેક્ટર જોડે ટેક્સીનું જોડાણ યા ટેક્સી જોડે ટ્રેક્ટરનું જોડાણ થઈ ગયું તો પૂરું, એ પછી ચાલ્યા જ કરે. એટલે નંબર 2 અને ત્રીજી બાબત હું મારા વિદ્યાર્થીઓને કહું છું કે બેટા કરિયરની પસંદગીમાં, તમારી કારકિર્દીની પસંદગીમાં બહુ વિચારીને નિર્ણય કરવો.
કરિયર ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇન અવર લાઈફ. આપણી જિંદગીમાં સૌથી મહત્વનું કોઈ પાસું હોય તો એ આપણી કારકિર્દી છે, આપણું કરિયર છે. હવે અહીંયા ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, રિઝલ્ટ આવી ગયું છે. ઇન્શાઅલ્લાહ યસ્ટરડે તમને ખબર હશે કે માર્કશીટો પણ હવે ડીઓ ઓફિસમાંથી આવી ગઈ. કોઈ સ્કૂલ આજે કાલે આપી દે અથવા કોઈ એક જ ઇંગ્લિશ વાળા ત્યાં જેને બી કોઈ હાડકુનો ગામનો છોકરો છે ઇકરામુદ્દીન કરી એક જ ઇંગ્લિશની એપ્લિકેશન. બાકી બીએસસી અને એમએસસી મારી પાસે 10 એપ્લિકેશન આવી છે સાયન્સ વાળા. બીકોમ વાળાની 15 થી 20 આવી છે, ખાલી ઇંગ્લિશની એક જ આવી. આજે સારા ઇંગ્લિશ જાણકાર મળતા નથી. દીવો ખોલીને શોધવા જઈએ તો એ નથી મળતા. તો આર્ટ્સ વાળા એવું ન સમજે કે આપણા માટે કોઈ ફિલ્ડ નથી. અને જેટલા પણ ટોપ પર અધિકારીઓ યુપીએસસી જીપીએસસી વાળા છે ને, એકવાર ખાલી તમે તપાસ કરજો, એ આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના હશે. કે આપણે કોમ માટે કરવો જોઈએ. દરેક જાતના પ્રોગ્રામો થાય છે, આવા પ્રકારનો પણ એક પ્રોગ્રામ કરીએ. અને હું તેમનો આભારી છું કે તેમણે આ ઓપોર્ચ્યુનિટીને ગ્રેબ કરી અને આ પ્રોગ્રામને સક્સેસફુલ બનાવ્યો. અને ગામના લોકોનો પણ આભાર માનું છું કે તે પૂરજોશ આ મજલિસને સક્સેસફુલ બનાવી. હું 2-3 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ પર વાત કરીશ, જેમાં મોટાભાગે તો પોઈન્ટ્સ તો કવર થઈ ગયા છે. હું 2-3 પોઈન્ટ એવા છે જે ટચ કરવાના બાકી છે, જે હું ટચ કરીશ. એક તો એ છે કે હવે હું આપણે લોકલ લેંગ્વેજ જ બોલીશ, બધા સમજી શકે. સલામ अलैकुम. कोर्स के बारे में तो सब बहुत लोगों ने कह दिया. અને जितना भी कोर्स 12वें पिछल 10वें पिछल साइंस कॉमर्स कितने